യൂണിറ്റ് 1 പാർട്ട് 5 ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് 1 പാർട്ട് 5. ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് മാർക്കറ്റബിൾ ബാങ്ക് പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഗെയിൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ലോൺസ്. These loans act as an investment of marketable bank intending to earn profit. Exemplification of marketable bank in India are the State Bank of India, United Bank of India, ICICI Bank, HDFC banks. These are the types of commercial banks. Okay, so a marketable bank is a kind of financial institution that carries all other operations related to deposit and pullouts of plutocrats of general public and furnishing loans for investment and other similar conditions. These banks are profit-making institutions and do business only to make a profit. The two primary characteristics of marketable banks are advancing and adopting. The bank receives the deposits and giving plutocrat to colorful system to earn interest. So main ആയിട്ടുള്ള key takeaways. Commercial bank offer customers and small to mid-sized business with basic banking services including deposits, accounts and loans. Commercial bank make money from a variety of fees and by earning interest income from loans. Commercial bank have traditionally been located in physical locations, but a growing number of operates exclusively online. Commercial banks are important to do economic because of they are create capital, credit and liquidity in the market. Main functions of commercial banks. Okay, what are the functions of commercial banks? Primary functions under secondary and technical. Primary and secondary functions. Okay, മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസാണ് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. Primary functions accept deposits. Primary functions accept deposit. The bank take deposit in the forming of saving, current and fixed deposits, and the fat balances collected from the establishment and the individuals are advanced to temporary condition of the marketable dates. Secondary function discounting bill of exchange and it return agreement admitting the quantum of plutocrat to be paid against the goods bought at a given point of time in the future. അടുത്താണ് ടെക്നിക്കൽ ബാങ്ക്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അടുത്ത കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ടേമാണ് ടെക്നിക്കൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു ടേമാണ് ടെക്നിക്കൽ ബാങ്ക്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ആർ formed with the specific pretensions of feeding to a greater particular assiduity or sector. It may concentrate on import and import to give physical services to some specific delegates. Illustrations of technical bank in India is Export-Import Bank. What are the functions of the specialized banks? Functions of specialized banks. Technical banks shall win the following foremost functions: to imagine the fixed operating rules, also styles, force agreement, rob the eyes fiscal regulations, to misbehave loans, to enterprise direction, trade each catch debit programs, further plans to take remotest into rare dogs within the prescribed range, to equal responsible considering fund operation within confess system, to
leverage through credits and agreement of accounts, to extortion cash control due to account holding institutions in asset with making clear regulations, to enterprise check payroll payoff its account holding institutions under recitating regulations, to perform working beyond comparison of state processed enterprise below the authentication of PWC. Technical bank are the specialized bank are formed with a specific pretension of feeding a particular system or sector. അടുത്തൊരു ടേമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളാണ്. കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഈസ് വർക്ക് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അല്ലേ. The word united began from the Latin word cooperare or cooperator, which means work together എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, particularly means individuals come together and help each other for their analog interest. Likewise, united banks are of kind of associations of members who have common belief in which they come together and cooperate with each other. Cooperative bank in India are established under the State Cooperative Societies Act പ്രകാരമാണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഐഡിയൽസ്. Ideals of United Bank. It helps those people who have been less coffers or who are not financially strong. It helps the financially weak ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രൊമോട്ട് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ്ലി ഹെൽപ്പ്. Main focus of United Banks is come up with a low cost financially on the base of star of collective help. Earning profits is not a taboo. Still, its motive is not non-profit. Functions preferred by the United Banks are: United Banks work and serve only one simple rule: one member, one vote. അതായത് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് തന്നെ. കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് വൺ മെമ്പർ വൺ വോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ബേസിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. United Bank act as an agent in its guest. It accepts the checks and draft from their guest. Okay, following are the functions of performed by United Banks. യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസുകളാണ്: ഒന്ന് പ്രൈമറി സിവിക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്കുകൾ, ഡിസ്ട്രിക്ട് സെൻട്രൽ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്കുകളുണ്ട്, പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസുകൾ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക്സുകൾ, ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്. ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൈമറി സിവിക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്കുകളാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് അത് PUCBs ആണത്. ദേ ടൈപ്പ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഗീവ് ദയർ സർവീസ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി സിവിക് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ വിത്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഗീവ് അഡ്വാൻസ് ഇൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ടു സ്മാൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് ടു ഓൾസോ ഗീവ് സ്മാൾ ബിസിനസ് ലോൺസ് വിത്ത് extension in credit installation. അടുത്താണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെൻട്രൽ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക്സ്. Types of bank give their services to the quarter or original area. At the primary agriculture credit societies, PACs are type of units that provide loans to guests with lower complexity. Okay, അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക്സ് ആർ നബാർഡ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടു ദ DCCBs. ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഹെൽപ്പ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് agrarian sector and give credit in original area.
ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന. ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ബാങ്കുകൾ, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും നോക്കാം. മീനിങ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. A marketable bank is a physical institution which performs the functions of accepting deposit from the general public and giving loan for investment with the end of the earning profit. In fact, marketable bank are their name suggests dismissive profit-seeking institution. That is, they do bank business to earn profit. പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മീനിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറലി ഫിനാൻസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ചാർജിങ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രോം ദ ബോറോയിങ് ഹൈ റേറ്റും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗിവിങ് ലോൺസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലും ലെൻഡിങ് മണിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ അതേ ഡീലിങ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആസ് എ ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി. പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻസ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ. അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെയാണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. മാർക്കറ്റബിൾ ബാങ്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കറണ്ട്, സേവിങ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് കളക്ട് ഫാറ്റ് ബാലൻസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് finances the temporary requirement of marketable deals. The first task is thus to collection of saving of the public. ഫസ്റ്റത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ്? കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്, സേവിങ് റിഗാർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി 2 തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ തേർഡ് ടൈമാണ് ഈ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റും തമ്മിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 ട്രഡീഷണൽ ഫോം ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും അതായത് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റും ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി വിഡ്രോൺ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റർ ആർ കാൾഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ കസ്റ്റമർ, ആ കസ്റ്റമർ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡോണ്ട് ക്യാരി ഇൻട്രസ്റ്റ് വേർ ദ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാരി ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റേത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലാർജ്ലി ലിക്വിഡ് ആണ്, ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ്. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്, വേർ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആർ നോട്ട്.
ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. രണ്ടാമത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺസും അഡ്വാൻസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്, ഡിമാൻഡ് ലോണുകൾ, ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകൾ. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആർ ഗിവൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് സം സെക്യൂരിറ്റി ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ലോൺസ് ടു ഫിനാൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ പ്രൊസീജിയർ സെക്ടേഴ്സ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ. മാർക്കറ്റബിൾ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ 3 types ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി, അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി, അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ബാങ്ക് ഏൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഒക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിലാണ് അസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ലെൻഡിങ്, മണി ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി, അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ബാങ്ക് ഏൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. അടുത്താണ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ബാങ്കിങ്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ പാക്സ് ബിൽ, ബാങ്കിങ് ബിൽ, ബ്ലിങ്കിങ് ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, overdraft installation, transfer of finances, collection of finances, payment of colorful particulars, and purchase and trade of shares and securities. അതുപോലെ ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്ക്, ലോക്കർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്, പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് ബോഡീസ്, പർച്ചേസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇതൊക്കെയാണ്. അടുത്ത സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, what are the significance of commercial bank? Therefore we know how important the marketable banks in performing the balanced functions in a futility in a resembling macrosm. If marketable banks cease to perform these functions, banking functions is also frugality will collapse out of this thirst of plutocratic liquidity. ഓക്കെ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മേജർ ഫങ്ഷൻ ഒരു കൺട്രിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. What are the types of commercial bank? It is necessary to understand the different types of physical institutions explain functions of marketable banks effectively. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ഫോറിൻ ബാങ്ക്, ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് സെക്ടർ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, ഫോറിൻ ബാങ്കുകൾ. ഓക്കെ, പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്, 3 types of banks. ഒന്നാമത്തെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് റിലേറ്റ് ടു എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് possessed by the corresponding government. A significant part of the share of similar association is held by the government. In India, the Reserve Bank of India, which act as the central bank, create operating guidelines for the public sector bank. Public sector bank is a type of physical institution state possessed the corresponding government ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഒരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ RBI വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്. The private sector bank. Private sector bank are physical institutions registered as a companies with a limited area. The major part of share capital of similar company is possessed by the individual or private business. പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ്സുകളാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the foreign bank are the physical institutions that are operating overseas within a foreign nation. Post of the fiscal reform of India that was pronounced increased the number of foreign banks on Indian oil. Okay, essential for the profitable development of a nation. മെയിനായിട്ട് 3 ബാങ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, പബ്ലിക് സെക്ടർ ആൻഡ് ഫോറിൻ ബാങ്കുകൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത എക്സാംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റബിൾ ബാങ്കുകൾ. മെയിൻലി എക്സാംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റബിൾ ബാങ്ക്സ് ആർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ SBI. ഓക്കെ, ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ HDFC, ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് HDFC,
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ICICI ബാങ്ക്, ധന ബാങ്ക് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കുകൾ. ഇത്രയും മെയിനായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റബിൾ ബാങ്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻസുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ.